Good morning, students. In last previous videos, we learned a lesson for all. That is a part number 1. In this lesson, we discuss these are the human characters and related to the some animals. Means here newspaper boy, milkman, hawker, school bus driver, Dr. Sawant, Mrs. Patel, a housewife, Mr. Desai, mayor of the town, Mrs. Joshi, Nidhi and Madhu. These characters, activities we learn here in the last or previous videos. Now we are discuss here. Everybody open the page number 35 and 36. In a page number 35 and 36, there are the remaining portions. Now remaining portion we are going to learn. Here we discuss a city street early in the morning. A city street early in the मॉर्निंग जे अगदी सकाळच्या वेळी अगदी पहाटेच्या वेळी त्या रोडवर असणारा जो कचरा आणि या कचऱ्यामुळे होणारी ज्या समस्या या सगळ्या गोष्टीचा आपण चर्चा केलेली होती. म्हणजे मधू इंज्युअर्ड झालेली होती. मधू इंज्युअर्ड झाल्यानंतर डॉक्टर सावंतला बोलवण्यात आलेलं होतं. डॉक्टर सावंतला बोलवण्यात आल्याच्यानंतर त्यांना बँडेज पट्टी करून दिलेली होती. त्यानंतर जे काही त्या टाउनचे जे मेयर होते ते मेयर तिथे आलेले होते आणि त्या मेयरनी आणि त्या सगळ्या पब्लिकनी किंवा त्या लोकांनी नेमकं काय घडलेलं असेल, कुठला हा विचित्र प्रकार असेल याविषयी त्यांनी सविस्तर चर्चा केलेली होती. त्यानंतर नेमकं काय घडलेलं होतं की याच्यामागचं नेमकं कारण काय असेल, कोणी हा कचरा टाकलेला असेल, या कचरा टाकण्यामागचा त्याचा उद्देश काय असेल, हे सगळं आपण मागच्या लेसनमध्ये आपण त्यांना पाहिलेलं होतं. आता आपल्याला नेमकं काय डिस्कस करायचं आहे. हिअर मिसेस जोशी अँड milkman and a hider of daily work. Mayor, we will not tolerate this. I must look into this. I will not spare anyone who has done this, who is responsible for this mess. जे सगळे लोक कलेक्ट झाल्याच्या नंतर या गार्बेजसाठी किंवा वेस्टेज थिंगसाठी नेमकं कोण जबाबदार आहे याचं ते रिसर्च चालू होता किंवा त्यांचं संशोधन चालू होतं. दिस मेयर सेड दॅट हू इज रिस्पॉन्सिबल टू थ्रो द वेस्टेज थिंग्स or wastage or garbage things on the road, who is the responsible person, who is the responsible for this work. Then the second part we start, enter animals who have been hiding, deer, rabbit, bird, squirrel, bear, etc. Each one comes out from its cover turn by turn saying, listen, टर्न बाय टर्न म्हणजे एका पाठोपाठ एक हे सगळ्या लोकांचं ऐकल्याच्या नंतर, मेयरचं ऐकल्याच्या नंतर, मिस्टर देसाईचं ऐकल्याच्यानंतर, डॉक्टर सावंतचं ऐकल्याच्या नंतर, इतर जे काही व्यक्ती त्यासोबत होते, निधी, मधू, हे सगळे व्यक्ती असल्याच्या नंतर त्यांचे जे काही स्टेटमेंट होते, त्यांचे जे काही वाक्य होते या संबंधित, ते सगळे त्यांनी ऐकलेलं होतं. आणि हे कोणी ऐकलेलं होतं? डिअर, रॅबिट, बर्ड, स्क्विरल, बियर. मी ऑल दिस ॲनिमल्स आर लिसनिंग दिस स्टेटमेंट ऑफ दिस इच पर्सन. हे सगळं ऐकल्याच्या नंतर ते वन बाय वन म्हणजे एका पाठोपाठ येत होते आणि त्या सगळ्या त्या व्यक्तींशी ते संपर्कात म्हणजे त्या व्यक्तींशी ते बोलत होते. पहिल्यांदा जो ॲनिमल जे होते ते सगळे कुठले ॲनिमल्स आहेत? Animals, we are responsible. This animal said that we are responsible. No one person is responsible. We are the responsible for this work. We have brought in all the litter. We have sprayed the garbage all over the town. This animal said that we have brought all these litters, all these types of garbage, all these type of wasted things we have to brought here. And we have sprayed the garbage all the road. We have sprayed all the garbage, all the litters, all these things we have to spread on this road. It's the main reason we have to learn here. Deer said, yes, we confess we did so. He said that, dear, yes, we confess we did so. Its meaning is that means I have also brought these garbage and wasted things on the road and we have sprayed on this road. I also participated in the work because we confess we did so. When we do the work, then we have to confuse. When we do the work, then you have to confuse. If you have to do the work, that time we have not confused, we have to hurt also. म्हणजे त्यांचं काय मत आहे की ज्यावेळेस आम्ही जो कचरा टाकतो त्यावेळेस तुम्हाला दुःख होत असतं किंवा तुम्हाला असं वाटतं की हे खूप वाईट काम आहेत आणि जेव्हा तुम्ही आमच्यासाठी वाईट काम करता तेव्हा आम्ही तुम्हाला काहीही म्हणू शकत नाही. देअरफॉर वी सेड दॅट वी हॅव टू कन्फ्यूज ऑर यू ऑल्सो कन्फ्यूज. देन Mayor said, what? You, how dare you? This mayor said that. Mayor is a head in charge of the city.
in charge of the town. This is a mayor. Mayor said that what? Means what are you saying here? You, how dare you? Means how dare you spread this garbage on this road. जे हे तुम्ही गार्बेज आमच्या रोडवर टाकलेला आहे, याचा उद्देश काय असेल आणि तुम्ही एवढं साहस कसं काय दाखवलेलं असेल. This Mrs. Joshi said that what right do you have to spoil our town and make it unsafe to move around. Mrs. Joshi said that why you put all this garbage on the road, why this work you have to tell by anyone. अशाच प्रकारचं काम तुम्हाला कोणी सांगितलेलं असेल. This is not your responsibility. You have to spoil our town, you have to spread the garbage in our town, and therefore all the animals, all the peoples, all the children, all these persons are unsafe in our town. Unsafe means not a secure. Unsafe means not a secure. म्हणजे आम्ही अजूनपर्यंत सुरक्षित नाहीत. Why we are not safe? Because this garbage had spread in the town. This garbage had spread on this road. Therefore we are unsafe. Now Madhu is also injured. Then second, this bear said that, bear comes forward, we have only brought back to you what belongs to you. Tell me, what right do you have to dump all this in the forest? The forest is dwelling place. This bear said that I put all these garbage or wasted things like the broken glasses or litters on this road. That time you are shouting. That time you are shouting, all the peoples are shouting, now we are unsafe. Now we are unsafe. But when you are cutting the trees, when you are cutting the trees, when you are putting the garbage in the forest, when you have to fire the garbage, fire the forest, that time we are not making a complaint to you. That time we are not making a complaint to you. That is your responsibility. That is your responsibility. This responsibility is unsafe for us. He said that the forest is our dwelling place. This forest is our dwelling place. Dwelling place means residential place. Dwelling place means रेसिडेन्शियल प्लेस. म्हणजे हे जे प्लेस आहे हे फॉरेस्ट काय आमच्यासाठी राहण्याचं आमचं घर आहे, एक रेसिडेन्शियल प्लेस आहे. परंतु हे सुद्धा प्लेस तुम्ही डम्पिंग केलेलं आहे, म्हणजे तुम्ही त्याच्यामध्ये खूप खोदणीचं काम केलेलं आहे. यू हॅव टू डम्प ऑल दिस इन द फॉरेस्ट. मीन्स एच अँड एव्हरी टाइम अवर फॉरेस्ट हॅड डिस्ट्रॉइड अँड ऑल दिस गार्बेज इन द सिटी यू हॅव टू throw in our forest, and therefore this dwelling place is not safe for us. This is unsafe for us. Who said that? Bear said that. Bird said that our trees are dying and vanishing because of you. Where can we roots or build the nest? This bird said that all the trees are cutting. All these trees are cutting and all the forests are vanishing. Vanishing means here destroy. All these trees are cutting, all these trees are dying also and vanishing. And therefore where we live? Therefore where we live? Because all these trees I had cut down because of you. तुमच्या या कारणामुळं किंवा तुमच्या या राहणीमानामुळं आमचे जे सगळे जंगले कसे झाले, झाडे तोडल्या गेलेले आहेत. आणि झाडे जर तोडल्या गेलेली असेल तर आम्ही मग नेमकं कुठे राहायचं? व्हेअर वी लिव्ह, व्हेअर वी बिल्ड अवर नेस्ट. हू सेड दॅट? बर्ड सेड दॅट. स्क्विरल सेड दॅट. अँड व्हेअर कॅन वी लिव्ह? दिस स्क्विरल म्हणजे दिस स्क्विरल सेड दॅट व्हेअर वी लिव्ह. म्हणजे आम्ही सुद्धा खारुताई काय म्हणत असतं की आम्ही नेमकं कुठे राहायचं? तिथे झाडे नाही, कुठले झुडप नाहीत, इतर काही मोठमोठे झाडे नाहीत, मग आम्ही नेमकं कुठे राहायचं? बर्ड सेड दॅट अँड स्क्विरल सेड दॅट. Rabbit said that you are worried about Madhu being injured because of sharp broken glass. Don't our young ones get injured too? This rabbit said that when Madhu is injured, that time all the people they are shouting. Her mother also shouting, her father also shouting, their parents are shouting when Madhu was injured. But when our children are injured, that time we are not shouted. The time we are not shouted, they are also injured too. Who is also injured? Children means child, means small animals also injured. That time we can't say to anybody.
That time we can't say to anybody. Who said that? Rabbit said that. Dear, yes. And we have no doctor to dress their wounds. Our young ones simply die. This deer said that. What said? What? And we have no doctor to dress up their wounds. Means when our children had injured, that time there is no doctor. No one called to the doctor, and we never wound. And therefore our young ones simply die. Our young ones simply die. Who? Means childs. All the childs will simply die without small reasons. Madhu and Nidhi said, "Oh no, how shocking! That is a terrible." Madhu and Nidhi, these are the children, and these children are shouting. That is, they got the shock. Who got the shock? Madhu and Nidhi. Both got a shock, and they got the terrible things. Tortoise said that all the fish in the rivers and lakes die because of the waste dumped in the water. How we suffer because of the chemical and poisons. This tortoise said that all this person, they are throwing the garbage and wasted things in the waters, means rivers or lake, and that time all the fishes are dying because of poisons and chemical things. Who said that? Fishes said that. म्हणजे फिशेस काय म्हणतात, हे सगळं जर तुम्ही कचरा आहे जे पॉयझन असो, केमिकलच्या थिंग्स असेल किंवा इतर पॉयझन थिंग्स असेल, ते सगळे तुम्ही नदीमध्ये टाकत असतात किंवा सरोवरामध्ये नेऊन टाकत असतात. तुम्ही त्याला डम्पिंग करत असतात, खोदकाम करत असतात, त्याच्यामध्ये तुम्ही टाकत असतात. आणि या माध्यमातून नदीमध्ये आल्याच्या नंतर ज्या काही फिशेस असतात, सरोवरामध्ये ज्या काही फिशेस असतात, त्या सर्व फिशेस मरून जात असतात. कुणाच्या जबाबदारीमुळे? फक्त तुमच्या जबाबदारीमुळे. Who said that? All the fishes in the rivers and lakes die because of the waste dumped in water. Dumping things, wasted things in the water. How we suffer because of the chemical and poisons. How we live with the chemicals and poison, and therefore all the animals, all the fishes had died into the river. Then bear said that, and so many animals who drink the polluted water fall ill and die. Bear said that, means all the animals in the forest, that is the wild animals, these wild animals are drinking this water in the river or lake, and that all these animals will injured or ill or die. All the animals fall ill and die, simply die without big reasons. Dr. Sawant said that yes, it is unfortunately true. Means that is a correct, no doubt. Means we didn't make the complaint related to the garbage. We didn't make the work. We do not have to work. Peacock said that, so we call a meeting and decide to return all your dangerous stuff back to you. We don't need it. This Peacock said that. So we call the meeting and decide to return all your dangerous stuff back to you. We don't need it. म्हणजे पिकॉकने काय केलं की सगळ्या प्राण्यांना त्याने बोलावलं आणि सर्व प्राण्यांना बोलावून त्यांची काय घेतली, एक मीटिंग घेतली, आणि त्या मीटिंगमध्ये हे सगळं डिसिजन घेण्यात आलेलं होतं. हू सेड दॅट? Peacock said that. This Peacock said that we call all the animals in the forest, we take the meeting, and through the meeting we took the decision, and through the decision we do this work. Who said that? Peacock said that. Then Bear said that, anyway we were not as cruel as you are. This Bear said that, तुम्ही जितके क्रुएल आहे तितके आम्ही क्रुएल नाहीत. Who said that? Bear said that. Listen, state. एनिवे, कुठल्याही मार्गाने विचार करा तुम्ही, वी वेअर नॉट ॲज क्रुएल ॲज यू आर. तुम्ही जितके क्रुएल आहेत तितके क्रुएल आम्ही नाहीत. वी हॅव ओनली रिटर्न द गार्बेज. वी हॅव नॉट पुअर्ड द केमिकल्स अँड पॉयझन्स ऑन टू युअर सेटलमेंट्स. म्हणजे तुम्ही जे आमच्याकडे गार्बेज फेकत होतात, तुम्ही जे गार्बेज एखादा डम्पिंग करून एखाद्या नदीमध्ये किंवा लेकमध्ये टाकत होते किंवा फॉरेस्टमध्ये टाकत होते, त्या गार्बेजमध्ये काय होतं, पॉयझन आणि केमिकल पण होतं. काय होतं? पॉयझन आणि केमिकल पण होतं. परंतु आम्ही अशा प्रकारचं कुठल्याही प्रकारचं पॉयझन आणि केमिकल या रस्त्यावर टाकलेलं नाही. फक्त आम्ही वेस्टेड थिंग्स आणि गार्बेजच या रोडवर टाकलेलं आहेत. इतर कुठल्याही प्रकारचं केमिकल किंवा पॉयझन या रस्त्यावर आम्ही टाकलेलं नाहीत.
Therefore, we say that that statement is true. We were not cruel as you are. तुम्ही जितके क्रुएल आहे तितके आम्ही क्रुएल नाहीत. Who said that? Bear said that. Mayor said that, I see you animals and birds do have a point. You are right. This mayor said that that is a correct statement. That is a correct work. That is a good work. Who said that? Mayor said that. Therefore, you have to put, or therefore you have to collect the garbage and put on this road and spread all these garbage into the town. Who said that? Mayor said that. Mr. Desai said, you have opened our eyes. We should not dump rubbish in the forest or rivers or lakes. Mr. Desai said that. He learned the lesson first time. He learned the moral things from the first time. What he learned? You have opened our eyes. आत्ता आपले डोळे उघडलेले आहेत. म्हणजे we learn from these animals where we put the garbage and where we put the poison and chemicals. We should not dump rubbish in the forest or rivers or lakes. This Mr. Desai said that we should not dump rubbish things or wasted things or garbage in a forest or rivers or lakes. म्हणजे नदीमध्ये किंवा जंगलामध्ये किंवा सरोवरामध्ये कुठल्याही प्रकारचं गार्बेज किंवा केमिकल थिंग्स किंवा पॉयझन ज्या थिंग्स आपण यानंतर टाकायच्या नाहीत. Mrs. Patel said that, but where can we dispose of it? Mrs. Patel said that, where we put this garbage in the place, where we can we dispose of it. Mayor said that if you all agree to sort out the litter. At the first time, this mayor said that if we decide that, if we take the decision at the first time, this garbage we have to sort first time. Sort means क्या होता है? अलग अलग करने, वेगवेगळे करने. We have to divide. Let us save our mother earth. Sorry, if you all agree to sort out the litter, I will arrange for it to be collected separately. Then some of it can go for processing and some for recycling. मग त्यांनी काय ठरवलं होतं? जे काही गार्बेज रोडवर होतं ते सगळं गार्बेज आपण सॉर्टिंग करायचं, म्हणजे वेगवेगळं करायचं. कुठल्या गार्बेजवर आपण रिसायकलिंग करू शकतो आणि कुठल्या गार्बेजवर आपण प्रोसेसिंग करू शकतो. म्हणजे काही गार्बेज असतं तर त्याला प्रोसेसिंग करून आपण उपयोगात आणू शकतं आणि काही आपण पुनर्जीवन म्हणजे रिसायकलिंग करून त्याचा सुद्धा वापर करू शकतो. अशा प्रकारचे जे काही गार्बेज आहे ते आपण रिसॉर्टिंग करायला पाहिजे आणि रिसॉर्टिंग केल्याच्या नंतर ते सर्व जे गार्बेज आहे आपण त्याची व्यवस्थापन करायला पाहिजे. हु सेड दॅट? मेयर सेड दॅट. दिस मेयर टूक द डिसिजन टू sort the garbage into the two types. That is the first type in the processing and some is the recycling garbage. Then second, Mrs. Joshi said that good idea, let's do just that. Mrs. Joshi said that that is a very good idea, that is a very best idea for you, and therefore let us do just now, and therefore we will start our work now. Mayor said that let us save our mother earth from further harm. म्हणजे आपण आपल्या मातृभूमीला किंवा पृथ्वीला पुढील धोक्याच्या प्लेसेसपासून किंवा धोक्याच्या ठिकाणापासून वाचवायला पाहिजे. वी लेट अस सेव्ह अवर मदर अर्थ फ्रॉम फर्दर हार्म. टू द ॲनिमल्स, थँक यू डिअर ॲनिमल्स फॉर टीचिंग अस अ लेसन सो इफेक्टिवली. दिस मेयर सेड दॅट यू हॅव टू टॉट अस अ effective lesson. Which lesson? Effective lesson and inspiring lesson. And therefore this all the people and mayor said that thank you so very much. We assure you we will not pollute or spoil your homes. He said that. He assuredly said that. He said that he assuredly said that we will not pollute or spoil the water, forest and lake also. Means we never pollute the water, we never pollute the forest, we never pollute the lake or river. I shall even warn those who go there for picnic. Listen, I shall even warn those who go there for picnic. म्हणजे आम्ही तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की कदाचित आम्हाला जंगलामध्ये जाण्यासाठी एक ट्रिप म्हणून आम्ही जाऊ शकतो, नदीवर आम्ही एक ट्रिप म्हणून जाऊ शकतो, सरोवरावर आम्ही एक ट्रिप म्हणून जाऊ शकतो आणि ट्रिपवर ज्या ठिकाणी जायचं आहे त्या ठिकाणी आम्ही कुठल्याही प्रकारचं गार्बेज टाकणार नाही किंवा कुठल्याही प्रकारची जागा आम्ही स्पॉईल करणार नाही, डॅमेज करणार नाही, अशा प्रकारचं आम्ही तुम्हाला खात्री देतो. Some animals said that thank you, Mr. Mayor, thank you, they returned. Who said that?
सम ॲनिमल सेड दॅट थँक्यू मिस्टर मेयर, म्हणजे मेयरचं त्यांनी आभार मानलेलं होतं. त्याचबरोबर थँक्यू दे रिटर्न, आणि त्यांनी ज्या व्यक्तीने त्यांना मदत केली होती, ज्या व्यक्तीने त्यांना गार्बेज वेगळ्या करण्यासाठी मदत केलेली होती, त्या सर्वात त्यांनी काय मानलं आहे, आभार मानलेला आहे. मेयर सेड दॅट सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. सेल्फ हेल्प इज अ बेस्ट हेल्प, म्हणजे स्वतःची काळजी आपण स्वतःच घ्या, स्वतःची मदत आपण स्वतःच करून घ्या. म्हणजे स्वतःचे काम आपण स्वतः जर प्रामाणिकपणे जर आपण केलं तर कुठल्याही प्रकारच्या समस्या निर्माण होणार नाही. लेट्स क्लिअर दिस ऑफ. ऑल इन्क्लुडिंग द मेयर स्टार्ट पिकिंग अप द लिटर्स अँड देअरफॉर दे स्टार्ट ऑल दिस गार्बेज पिक अप and put in a two type. That is, the first part is the processing and second part is the recycling. Both the things in both the way they have to collect the garbage and put in a proper way. In this way we learn that how to, this title has given there a lesson for all. म्हणजे सर्वांसाठी एक धडा. सर्वांसाठी एक धडा म्हणजे कुठला धडा, की आपण ज्या काही वस्तूचा वापर करत असेल त्या वस्तूचा वापर केल्याच्या नंतर त्या वस्तूचा विल्हेवाट कसा लावायचा हे आपण या लेसनमधून शिकलेलो आहे. त्यानंतर आपण एक दुसऱ्या व्यक्तीला जर त्रास होत असेल तर आपल्याला मजा वाटत असतं किंवा आपण त्याची गंमत जमत करत असतो, पण जेव्हा आपल्यावरती परिस्थिती येत असतं तेव्हा आपण खरा लेसन किंवा खरे जीवनामधले जे काही घटना असतात त्या आपण नेमक्या समजून घेत असतो. म्हणजे नेमकं आपण काय करत असतो, नेहमीप्रमाणे दुसऱ्यांकडे जे काही प्रसंग घडत असेल तर त्यावेळेस आपण हसत असतो, आणि जेव्हा जेव्हा प्रसंग घडत असेल तेव्हा आपण दुःखी होत असतो. अगदी आपल्याला या उलट करायचं आहे की दुसऱ्यांवर जर एखादा प्रसंग घडला असेल तर तेव्हा आपल्याला मदत करायचं आहे, आणि स्वतःवर जेव्हा प्रसंग घेतला तेव्हा इतरांनी सुद्धा आपल्याला मदत करायचं आहे. म्हणजे अशा प्रकारचा हा जो लेसन आहे, अ लेसन फॉर ऑल, म्हणजे सर्वांसाठी एक धडा, अशा प्रकारचा लेसन हा प्राण्यांनी मानवाला शिकवलेला एक लेसन आहे. बघा याच्यामध्ये काही क्वेश्चन दिलेलं तुम्हाला थिंग्स टू डू म्हणून. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स दिलेले बघा. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. व्हॉट डिफिकल्टीज डू द पीपल इन द प्ले फेस इन द मॉर्निंग. जे सकाळच्या वेळेमध्ये कुठल्या प्रकारच्या समस्या या लोकांनी भेडसावलेल्या होत्या किंवा त्यांना सामना करावा लागला, त्या समस्यांचे नाव तुम्हाला तिथे लिहायचे. पेज नंबर 33 and 34. What more difficulties would they have to face if the roads are not cleared? समजा जर रोड क्लिअर जर नसेल, रोडवर खूप मोठं गार्बेज असेल, वेगवेगळ्या प्रकारचं केमिकल किंवा पॉइझन जर असेल, तर अशा वेगवेगळ्या पुन्हा इतर कुठल्या समस्या असतात किंवा भेडसावतात त्या समस्यासुद्धा तुम्हाला तिथे लिहायचे तुमच्या माहितीप्रमाणे, तुमच्या मताने. व्हॉट आर द कंप्लेंट्स ऑफ द ॲनिमल्स. प्राण्यांची कुठल्या प्रकारची कंप्लेंट्स होती ते तुम्हाला लिहायचे. देन लिस्ट द कॅरेक्टर्स इन द प्ले. या ह्युमन कॅरेक्टर्स अँड बर्ड्स अँड ॲनिमल. पेज नंबर 33 तुम्हाला काही कॅरेक्टर्सचे नाव लिहून दिलेले आहे, ते सगळे नावं तुम्हाला लिहायचे आहेत. त्याच्यामध्ये ह्युमन कॅरेक्टर्ससुद्धा आहे आणि बर्ड्स अँड ॲनिमल्ससुद्धा आहेत. देन ॲक्टिव्हिटीज बघा. ग्रुप नंबर इनॅक्ट अँड प्ले. राईट द स्लोगन्स फॉर द क्लीननेस ड्राईव्ह इन युअर एरिया. म्हणजे स्वच्छतेच्या संबंधित तुम्हाला एक स्लोगन्स म्हणजे काही म्हणी लिहायचे आहेत. राईट शॉर्ट नोट स्टोरी बेस्ड ऑन द इल इफेक्ट ऑफ पोल्युशनच्या संबंधित तुम्हाला शॉर्ट नोट लिहायचे आहे किंवा पोल्युशनविषयी तुम्हाला माहिती लिहायची आहे. लँग्वेज स्टडी. सी पेज नंबर 84 and 88. फाइंड 2 examples of each of the following from the lesson. A statement, question, command and exclamation. म्हणजे बघा याच्यामध्ये these are the types of the sentences. स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड अँड एक्सक्लामेशन. म्हणजे हे चारही प्रकारचे जे काही सेंटेन्सेस असेल ते तुम्हाला या लेसनमध्ये पाहून लिहायचे आहे. स्टेटमेंट असणारे सेंटेन्स तुम्हाला लिहायचे आहेत. देन क्वेश्चन असणारे सेंटेन्स तुम्हाला लिहायचे आहेत, ओनली 2. कमांडचा सेंटेन्स तुम्हाला लिहायचे म्हणजे इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. अँड एक्सक्लामेशन म्हणजे एक्सक्लामेटरी सेंटेन्स तुम्हाला 2 लिहायचे आहेत. अशा प्रकारे ग्रुप नंबर 5 हा जो क्वेश्चन आहे हा या स्लॅबसाठी रिड्यूस केलेला आहे. सेकंड नंबरचा क्वेश्चन दिलेला आहे. इन व्हॉट वे कॅन वी हेल्प टू रिड्यूस ऑर मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन. डिस्कस द इश्यू इन ग्रुप ऑफ 4 or 5 अँड नोट डाऊन ऑल गुड सजेशन्स. रिसॉल्व टू द फॉलो देम युअर सेल्फ. सम हॅव बीन गिवन बिलो फॉर युअर रेफरन्सेस. बघा इथे काही तुम्हाला पॉईंट्स दिलेले आहे. या पॉईंटच्या आधारे तुम्हाला विद्यार्थ्यामध्ये किंवा एक ग्रुप बनवून तुम्हाला त्याचं डिस्कशन करायचं आहे.
परंतु आता आपल्याकडे ग्रुप न पाडता ते तुम्हाला स्वतंत्रपणे स्वतःच्या नोटबुकमध्ये प्रश्नाची उत्तरे लिहायची आहेत. बघा, डोंट वेस्ट द फूड, म्हणजे अन्न वाया घालवायचं नाही. म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागेल, टेक ॲज मच ॲज यू वॉन्ट बट फिनिश एव्हरीथिंग दॅट्स ऑन युअर प्लेट. तुमच्या प्लेटमध्ये जितकं अन्न पाहिजे तितकंच अन्न तुम्हाला घ्यायचं आहे. डोंट थ्रो अवे ब्रोकन ऑर हाफ यूज थिंग्स, रिपेअर देम अँड यूज देम. म्हणजे तुमच्या घरी काही अशा वस्तू असतात, काही जुन्या वस्तू असतात, परंतु त्या मोडकळी झालेल्या वस्तू असतात, परंतु त्याचा वापर आपण कधी ना कधी करू शकतो किंवा चांगल्या कामात त्याचा वापर करू शकतो. अशा वेळेस ज्या ब्रोकन असलेल्या वस्तू ज्या आहेत त्या वस्तूचा तुम्ही वापर करायला सुरुवात करा. अवॉइड थिंग्स विच कॅन बी यूज ओनली वन्स. ज्या वस्तूंचा वापर फक्त एकदाच केला जात असतं, बाकी इतर वेळेत त्याचा वापर केला जात नाही, त्या वस्तू तुम्ही अवॉइड करा. फॉर एक्झाम्पल, कप्स, प्लास्टिक, ग्लासेस एक्सेट्रा, दीज आर द थिंग्स. रिफ्यूज अँड रिसायकल, म्हणजे कुठल्या वस्तू तुम्ही रिफ्यूज करू शकता आणि कुठल्या तुम्ही वस्तू रिसायकल करू शकता, त्या सगळ्या वस्तू तुम्हाला शोधायच्या आहेत, ते लिहायच्या आहेत. म्हणजे हे जे काही तुम्हाला टॉपिक्स दिलेले आहे, या कुठल्याही 1 किंवा 2 टॉपिक्सवर तुम्हाला तुमचं मत 10 लाईन्समध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे. यू विल राईट 10 लाईन्स एनी अदर दिस टॉपिक्स. In this way, we have to complete this lesson, a lesson for all. Okay, thank you so very much.